व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। सो चौथे सैगमेंट ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰॉ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ करना शुरू कर दिता है। सो इस उपर आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब इस मुद्दे बारे तुहाडे की विचार ने? देखो जदों भी कोई इंटैलीजेंस ऑपरेटिव बेशक वो एक्स होए वो कोई किताब लिखदा है कि इनसाइड रॉ जां इनसाइड CIA जां इनसाइड मोसाद जां किसी होर एजेंसी बारे जी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ ਸਾਲਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੋਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਸਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ कि जिन्होंने साढ़े बहुत सारे समझते होंगे ने जी चार नारे लाते इत्थे रैली हो गई प्रोटेस्ट की फर्क पैंदा है, हुकूमत नूं की फर्क पैंदा है, जां डायस्पोरा सिख मूवमेंट नूं करन लई कई कहणगे जी इत्थे रौला पांदे उत्थे जाओ। लेकिन तुसीं अंदाज़ा लाओ भी किस हद तक डायस्पोरा सिखां दी मूवमेंट पंजाब च इन्हां ने की कीता है, किवें जुझारू जथेबंदियां च घुसपैठ कीती, हुण तां मर गया मलोए तार ਉਹਦੀ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਰੀਫ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰॉ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ offers a peek into the exploits of Indian spy masters। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਫ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਉਸ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਥਰ, जिन्हें उन्हें कहा कि भी ही मैनेज टू पेनिट्रेट द नेटवर्क्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड इवन मैनेज टू गेट टू द टेरर मूवमेंट्स लीडर जगजीत सिंह चौहान एंड अदर टॉप रैंकिंग मैंबर्स कि ये दिनेश माथुर विच बढ़ गया। हालांकि जगजीत सिंह चौहान ने कोई टेरर मूवमेंट नहीं रन की, इंग्लैंड च वो पोलिटिकल गल करदा सी, थोड़ा बहुत बयानबाजी सी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं सी। फिर हुण ये जिवें असीं कल ही साडे दोस्त कैलीफोर्निया तो ने उन्होंने कैनेडा के हवाले नाल जदों असीं रिपुदमन सिंह मलक का जिक्र किया सी कि किवें राह वालियां ने उहदे राहीं एयर इंडिया का ऑपरेशन कराया और पिछले दिनों वो रिपुदमन सिंह मलक इंडिया गया होया सी, वो TV चैनल्स ते बैठ के इंटरव्यू दे रहा सी, बाहर कोई खालिस्तान नहीं मंगदा, कोई दूजा नहीं है ना। और वो कहने लगे जी मैं फिरोजपुर तो आया, मैनू पता है इन्हां दा तां प्यो। मैं क्या जी वो पास्ट होएगा इत्थे इन्हें आ काम कीते हुए ने। और मैं क्या भी सॉफ्ट टारगेट किताब ने जिन्हां च टोरंटो स्टार और ग्लोब एंड मेल के प्रोमीनेंट जर्नलिस्ट जिहड़े ने माइक एंड्रयू और जाहिर कश्मीरी ने लिखी, बाई नेम उन्होंने लिखिया भी आ इन्हें कीता है। इन्ना धनाड़ अमीर आदमी उन्हें क्यों नहीं डिफेमेशन केस किया जे नहीं सी। सो मैं क्या उदा पहले दिन तो पता है। हुण जिस फिगर का जिक्र इस किताब दे विच कीता गया है, चतर सिंह नां दे सज्जन मैरीलैंड च रहिंदे ने और ये उही चतर सिंह ने जिहड़े 2014 च मोदी नूं अपने कलीग्स दे नाल चार पग्गां वालियां नूं लै के पग भेट करन गए। 2019 दी उहदी इस इलैक्शन दे वेले 5 ट्रक इकट्ठे करके जिन्हों बड़ा मीडिया ने लाया जी ट्रक रैली इन वाशिंगटन DC इन सपोर्ट ऑफ मोदी वो चतर सिंह। और हालांकि जदों किते वो दूरों भी मिलते हैं बड़ा जी असी बहुत एडमायर करते हैं जी असी भी जी उन्होंने भी असी जाना पै हुंदा है जी, असी विचों खबरां कढ़ के लिआंदे हैं जी, देखते वो दूजियां नूं इवें कहंदे ने अपने आप नूं जस्टिफाई करन लई। क्योंकि इस किस्म के लोग जे दूजियां दे नाल भी जिहड़े काम करन वाले ने खालिस्तान लई जां ह्यूमैनिटेरियन उन्हां नूं हमायत ना देण तो फिर ये इनफिल्ट्रेट कर नहीं सकते। हुण इस किताब च बड़ा स्पैसीफिकली इस बंदे का हुण
ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਕ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਏ ਡਕ, ਕੁਐਕਸ ਲਾਈਕ ਏ ਡਕ, ਵਾਕਸ ਲਾਈਕ ਏ ਡਕ ਇਜ਼ ਏ ਡਕ, ਕਿ ਬਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1988, ਹੁਣ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2020, ਇਹ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 88 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸਚਿਆਰੇ ਨੇ ਸੂ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਚ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਚ ਹੈ। ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1988 ਮਾਥੁਰ ਹੈਡ ਰਿਕਰੂਟਡ a key Khalistani figure Chatar Singh, who was living on Fairfax Road in Maryland, says the book, describing in detail the large cache of arms in Singh's basement and his eventual recruitment by the Indian spy agency. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਰਾਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 1989 ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ provided by Chatar Singh, Mathur warned his top bosses in Delhi about the financial support extended to few Panthak committees from USA and Canada. The leaders from the committees were operating from Pakistan and safe havens in Nepal. He described the US and Canada based leaders of movement as the fountainhead of Punjab's insurgency, says the book. ਹੁਣ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, a recruitment of US lobbyist politicians for propaganda purposes by pro-Khalistani outfits abroad was also deemed very harmful to India in efforts to build a case in international fora against Khalistani terror groups. ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਬੀ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ lessons from the agency's mixed bag of success and failures in handling the Khalistani terror groups. They were not terror groups. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੈਰਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, are now being sought to be implemented as the hard sell over referendum 2020 has begun. ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ extending immunity to cyber decoys recruited to counter propaganda and criminal activities in the virtual world. A decision to set up a joint counter operation center involving RAW, the National Investigation Agency, Intelligence Bureau and the Punjab Police has been taken. ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਹ ਹੈ, NIA ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਡਕॉयਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ, in a meeting of top officials in 2019, hiring of retired officers and spies who had served in Punjab during the peak of Khalistan movement has also been approved. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ referendum 2020 ਦੀ, well within the ambit of Charter of Human Rights,
UN ਕੋਵੈਨੈਂਟਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਸੂਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The events of the turbulent 1980s when the country was almost torn asunder due to separatist movement in Punjab and Assam is vividly described in the book. A set of years important in history of independent India. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟਲੀ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਪਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ 8-10 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਜੀ। ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।